Привет всем, с вами я, Дженни, это College Russian. Со мной мой студент AJ, и он будет делать для нас презентацию, а потом мы будем делать устный экзамен, маленький устный экзамен. So he's going to do what my students in university are doing this next week, a presentation. And since we've been studying dative case, we're going to be talking about presents that you buy people and what things they like and so on and so forth. So they're going to be doing a presentation for the class. And then additionally, the following week, they're going to have their oral exam on dative case. And again, the topic is presents, who likes what do you buy for whom and why, and etc. So firstly, I'm going to first model. My students are going to be talking about some important people in their life and what kinds of presents they're buying them. So some of my criteria for people when I'm doing oral exams and when I'm doing anything with speaking is that I want them to always keep the conversation going. I like to compare it to volleyball, right? I do not want to see the ball fall to the ground. Same thing with the conversation. Keep the conversation going. Now, if you're doing a presentation, you need to be ready to be asked some questions about your presentation, right? And so you need to be, when you're creating that presentation, be anticipating follow-up questions I might ask you. So that's what I'm looking for when I'm looking. With the presentation, because they have been able to rehearse it, I do want their dative endings to be mostly correct. And I will, if they're consistently forgetting their dative case endings, they're going to lose some points. And then, like I said, they can roll with the punches when I ask them something off script. And then once we get to the oral exam, I'll show what my criteria there. My oral exams are notoriously scary, right? Yes. AJ? You forget everything right as it starts. And they get so scared, but they do great. And I'm actually quite merciful because all I'm looking for is just talk, right? So there's a big debate in second language acquisition where it's fluency versus accuracy. And at the earlier levels, we like to emphasize fluency. We like to just get you talking, because if you're scared all the time, guess what? Nobody's going to ever talk. And it doesn't matter if they're perfect because they're going to be too scared to talk. So I will be looking for like an acknowledgement of those dative case endings. And then on the presentations, I'll probably ask you one or two follow-up questions about each of the people you're doing a little presentation for. So let's go ahead. So I'm going to do a sample of what I'm looking for on these presentations, and people can kind of see the vocabulary that I'm using and start thinking of what they would do. Okay, хорошо. Здравствуйте всем, меня зовут Дженни, и это моя презентация. Тема моей презентации – это важные мне люди и что я обычно им дарю. Вот. Первый человек это моя дочь. Опечатка, это ужас. Это моя дочь. Ее зовут Биби. Ей 11 лет. И ей очень нравится музыка. Кстати, она очень талантливая. Очень хорошо поет. Очень хорошо поет. На Рождество, только что, в декабре, я купила ей музыкальную клавиатуру. Вот это музыкальная клавиатура. И потому что теперь она может петь и играть на клавиатуре. И она уже очень хорошо играет на клавиатуре, потому что она очень музыкальная, очень талантливая. Окей, AJ, какие у вас вопросы о моей презентации? Какие музыки вашей дочь нравится играть? Так, какую музыку ей нравится играть? Но сейчас, конечно, она может только маленькие песенки, да, типа Twinkle, Twinkle, Little Star и так далее. Но она все сама. Она просто читала в интернете, как играть на клавиатуре, и теперь я не помогала ей, она все делала сама, она молодец. Да, то есть, но она любит петь поп-музыку или, например, Бродвей музыку,
Она очень хорошо поет. Так, следующий важный мне человек – это мой муж. Конечно, я не показываю его лицо. Он сказал, что нельзя. Вот. Но ему скоро будет 48 лет. И он всегда говорит, что ему не нужны подарки. Не надо покупать ничего ему. Он не любит подарки. Но ему очень нравятся десерты и сладости. Очень любит сладости. На его день рождения я всегда не дарю, я сама готовлю, я готовлю ему веганские макароны, и это очень трудно, очень-очень трудно. Так, вопросы есть? Что было его имя? Его зовут Ахмед. Ахмед? Мгм. Я никогда не едит, Я никогда не ел. ел макароны. Ага. Но я знаю, что они очень трудные готовить. Готовить, молодец, очень хорошо. Вот, следующие важные мне люди – это, конечно, мама и папа, мои родители. Маме 67, и папе 69, и в этом году ему будет 70, да, 70. Они, конечно, им не нужны подарки, они не хотят подарки, но им очень нравится, когда мы с детьми поем, да, поем, так, им очень нравится, так, и также у них много внуков, и они очень скучают по нам, по своим внукам. Поэтому каждый год на Рождество мы записываем, например, мы с вами, AJ, мы сейчас записываем видео, да, и то есть мы с моими детьми, мы записываем песни и дарим им эти видео. Например, это наши видео в YouTube, да, вот мы с моим сыном поем здесь, это мой сын Нильс поет, и им очень нравятся эти видео. Интересно. Как часто вы видите ваши родители? Ага. Я редко вижу моих родителей. Может быть, раз в году. Ну и все. Так, очень хорошо. Good job with those follow-up questions. And that's going to come in really handy when we start on the oral exams. Okay, so now AJ is going to do the same, Oh, no. but about his people. We're going to start with your dad. And again, notice for him, he's not allowed text because that would make his life too easy. And I'm not going to do that, right? So he has to just kind of know the stuff off the top of his head. So, хорошо. Ваша презентация, пожалуйста, AJ. Здравствуйте, это моя презентация. Важные мне люди, и что я обычно им дарю. Это мой отец. Мой отец, ему 53 года. И вчера был его день рождения. Поздравляю. Но я думаю всегда, что мой отец, ему 40 лет. 40 лет. Я не знаю, я не понимаю, но да. Ему очень нравится country музыка и старые country фильмы.
но он редко смотрит фильмы. Я не понимаю. Да, это все, это мой отец. Что вы им обычно дарите? Обычно я дарю для Не, ему. ему Мгм. инструменты и ему очень нравится готовить на улице. И потому что поэтому я всегда купил инструмент на кухне. То есть инструменты для кухни. Для кухни, да. Интересно. Да, очень хорошо еда. Я люблю ее еду. Его еду. Молодец, очень хорошо. Окей, и где он работает? Он шеф? Нет, this is complicated. Он работает на border Мексике. Как интересно. Да, На пересечении. На пересечении. пересечение, да. Вот почему вы живете так близко к Мексике. Да, я знаю, что вы живете очень близко от Мексики, да? Да. Вот почему, потому что он очень работает на пересечении. Вот, супер, окей, следующий важный человек, кто это? Это моя мама. Ее зовут Heather. Ей 52 года. И ей очень нравится смотреть на птиц. Да. И поэтому я очень нравится. Мне очень нравится птиц. Смотреть птиц. Я не знаю почему, но это факт. Ей тоже очень нравится пить вино. Я не понимаю. По-моему, это ужасный. But очень ужасный. It's и она тоже хочет путешествовать. Молодец, ага, она хочет путешествовать. Да, и по-моему, она очень красивая и думая. Да. Так, и что вы обычно ей дарите? Обычно я дарю ей в декабре на Рождество я купил книга для смотреть птиц. Ага, то есть Like a вы... bird watching book. Как интересно, Да, как читать. она была очень счастливая. Счастлив. Это очень большой сюрприз. И she reads it all the time. Она читает каждый день, всегда время. Да. Так, все время, да, читает каждый день, все время. А вы сказали, что вам тоже нравятся птицы, но вы сейчас живете в Мэриленде. Скажите, где вы думаете, что здесь в Мэриленде птицы красивые? У нас здесь в Мэриленде интересные птицы? Я редко вижу
Я редко смотрит и везде птицы в Миранде. Я не знаю, почему, но в городе это редко везде птиц. Птицы? Так, птиц. Видит птиц. Молодец. Очень хорошо. Но в Аризоне Они везде, да. как часто? Очень часто. Окей. И последнее. Кто это? И это мой сосед по комнате. Его зовут JT. Я очень люблю JT. Очень чистый. Он чистый. Он чистый, да. И ему 20 лет. Я тоже 20 лет. И... очень нравится. Ему очень нравится его девушка. И я люблю его девушка. По-моему, она очень красивая и умная. И они очень хорошие для друга. Молодец! Друг для друга. Молодец. Очень хорошо. Друг для друга. Да. И поэтому я не счастливый. И он всегда говорит о своем машине. О своей машине. Машине. Это большая машина. И очень старая машина тоже. И я не понимаю, почему, но ему нравится чистая комната. И, no, actually, еще я понимаю, почему. И я тоже нравится, мне тоже нравится чистая комната. Но я не понимаю, почему. Ему нравится убирать. Ему нравится убирать. Очень нравится убирать. Я не понимаю. Но... Это хорошо. Я думаю, что это хорошо. Окей, очень важный здесь вопрос. Он знает, что вам нравится его девушка? Он знает, что вы любите его девушку? Да. Он знает, но это не большая любовь. Это не большая любовь. Это маленькая любовь, да? Она моя Подруга. Подруга. Очень хорошо. Okay, so now we start into the oral exam component. Now, if I were doing this with two students, they would be asking this to each other, and their job would be to keep the conversation going. They can't speak English. This doesn't need to be perfect, okay? So long as I understand what you're trying to say, that's what I care about. We're going for fluency over accuracy here. And then also, if I ask you a question and you don't understand, don't switch to English. Instead, say, ой, простите, что значит так. You see what I'm saying? Как сказать это по-английски или что это? If I say a word you don't understand, then you can ask for clarification, but don't do it in English. And don't just like give up and be like, he's interested. You know what I mean? Like, just because you don't know how to say something. That always brings your oral exam scores way down when you just give up and just say something in English. Okay, хорошо. So what's going to happen again when I do my oral exams? The thing that makes you lose points is when you give up and stop talking. I don't want to hear awkward pauses. Yeah, and you need to be actually answering the questions I'm asking you. So if you don't understand, make sure you understand the question I'm asking you.
That's the big one. And you can ask for clarification, just do it in English. Что это? Да, вот, что значит вот так? Okay, хорошо. So what you're going to be seeing is I'm going to be showing you some presents, and you need to tell me who might like those kinds of presents. Кому понравится такой подарок? Then I'm going to show you a couple of people, and you're going to tell me какой подарок им понравится. What do you think? What kind of present do you think they would like? Or what would you buy for them? Да? Okay. Again, we're trying to keep the conversation going. So just because you've answered my question doesn't mean you get to stop talking. It means, okay, let's ask, maybe you could ask my opinion. We want to keep the conversation going. That's how we build fluency. That's how we build our linguistic muscles. Вот, хорошо. Вот у нас такой красивый подарок. Как вы думаете, AJ, кому понравится такой подарок? Что это, кстати? Что это? Сумка. Так, хорошо. Очень дорогая сумка, по-моему. Я думаю, что моя сестра будет не нравится эта сумка, потому что это очень дорогая. Но моя мама будет понравится эта сумка. И потому что поэтому я бы купил моя мама. Это не факт. Да. Кому? Маме или сестре? Мама. Моя мама. Маме. Не моя сестра. Она не будет понравится эта сумка. Так. It's очень дорогой. Дорогая. Так, keep the conversation going. Она не нравится дорогой сумка. Она очень нравится. Ей очень нравится черная сумка и не дорогая сумка. Профессор, вам нравится сумка? Нет, я думаю, что это полный бред, что люди покупают такие сумки за такие деньги. За такие деньги я могла бы путешествовать в Европе. Знаете? Да, вот это офигенно дорого. Мне не понравятся такие дорогие вещи. Я думаю, что это глупо. Это глупо. Нет. Да. Вот. Я тоже. Так, но вашей маме нравится брендовая одежда, брендовые сумки? Брендовая? Я так думаю, что моя мама будет любит эту сумку. Так, очень хорошо. Okay, good. So we're going to stop right there. I'm going to give you some feedback. Okay. So That was tough. good job trying to use буй. That's way above your level. Good job, right? Okay. So what you wanted to do is моей. I think you got so caught up on trying to use буй that you forgot to put these things into dative case. Моей сестре. Сестре. Okay. Понравилось бы. Моей маме понравилось бы. So don't forget your dative cases. And then again, in order to keep the conversation going, you could have asked me some follow-up questions about like, интересно, вот где вы хотите путешествовать, right? Or so on and so forth. But good job turning to me and asking me a question. Okay, хорошо. Теперь у нас вот такой подарок. Как вы думаете, кому или какому человеку понравится такой подарок? Я думаю, что
людям Людям? людям понравились это подарок, потому что люди людям очень нравится играть на видео, я не знаю, как сказать по-русски, но каждый день всегда играть на games. И я думаю, что мне не нравится подарок, потому что мне не нравится Марио. Никогда не играл Марио. Профессор, вы играла Марио? Да. Да, конечно, когда я была маленькой, конечно, я играла в видеоигры на Nintendo, конечно. Мы играли в Super Mario братья и... Вам нравится Марио? Конечно, нравились эти игры, но моей маме не нравились эти игры. Почему? Потому что она думала, что это плохо, что мы целый день играем в видеоигры. Видеоигры. Да, то есть ей очень не нравилось, и она отняла от нас. Мой отец тоже очень не нравится, ему не нравится видеоигры. Он очень старый, я очень старый, и он думал, что я играю на улице. Что надо вам надо было играть на улице. На улице, да. Да, вот. Yeah. Очень хорошо. Okay, good. I really love there. So the word for video games, I tried to say it for you, is video игры. I picked it up and I was like, oh, okay. And you did great you realize you kept the conversation going with a tiny little word like почему. That's it. And it kept the conversation going. Right? And then it also gave you the opportunity to hear some new vocab, And this is why I'm always teaching students, because someday you're going to meet a Russian, and I want you guys to be able to say more than just like, oh, я говорю чуть-чуть по-русски. And then they're going to start trying to talk to you, and you're going to be like, you know what I mean? So I want you to be able to really take advantage of that opportunity to speak with somebody. Окей, следующий подарок. Как вы думаете, кому понравится такой подарок? Моя мама. Ей очень нравится Дональд Трамп. Я не знаю почему, но ей очень нравится. И тоже мой отец, ему очень нравится или любит Дональд Трамп. Дональд Трамп. Но моя сестра не нравится. Мне не нравится Дональд Трамп. Я не буду купил моей сестры. И я думаю, что... профессор, что вы думаете об Дональд Трамп? Ну, конечно, как политик или как президент он мне не нравится,
Но мне всегда очень интересно читать о финансах. Финансы и бизнесмен. Да, и он, Хороший может быть, это книга о бизнесе. бизнесе, да. Я Мгм. думаю, он очень-очень хороший бизнесмен. Да. Да, и я думаю, что моя сестра тоже думает, что он очень хороший бизнесмен. Молодец. Очень хорошо. Good. Again, I always tell my students, if I have to stop you speaking, that's a good sign. Okay. If I have to stop the conversation, you did good. Sometimes I'm Молодец. afraid Очень it's хорошо. too bad that you're stopping me. No, that's perfect. That means you've got a lot going that you could keep saying if I let you, but I got to stop you. Again, you forgot to put your моей маме. Моей маме. Понравится. Dative. Okay, so Okay. keep practicing that. And then guess what, though? If you're going to say любит Donald Trump, he's a animate, masculine. What I has to caught it. happen? Yeah. It has to go to the Donald Trump. Donalda Trumpa. Trumpa. Okay. Trumpa. Now, if you would have just kept it as нравится, you wouldn't have had to change him. You would have, Okay. you would have just saying ему очень нравится Donald Trump и так далее. Okay, so now we're going into what kind of present would this person, and it's funny because AJ doesn't actually know The Simpsons, so he is legit going to have to ask me some questions about Homer Simpson. Okay, so imagine you have to buy a bunch of presents for this person, find out as much information about them as you can, and then at the end decide what kind of present you would buy them. Хорошо, поехали. Okay. Что это? Кто это? Кто это? Это Хомер Симпсон. Окей. Откуда, где это, как сказать, откуда Он? Откуда он? Да. По-моему, он из города, который называется Спрингфилд. Но я не знаю именно где, в каком штате. Где Но это? это маленький город, неинтересный город. Окей. И что ему нравится? Молодец, очень хорошо. Ему очень нравится пиво. Ему очень нравится пиво. Вот, смотрите, вот это его пиво. Да? Ему очень нравится пиво. Ему нравятся пончики. Да? Ну, это типа хлеб, но это сладко, это дезерт. Например, продают пончики у нас в магазине, называется Dunkin' Donuts. Они продают. Вот. Также он часто ходит в бар и пьет. Он пьет много. Много. Интересно. Интересно. И у нас нет, у нас нет, У него нет волос? Да, у него нет волос. Раньше были, волосы были раньше, но теперь их нет. Я бы купить. Купил? Купил, past tense. Купил. I would say I would buy. Да, молодец. By the way, this is way above AJ's levels to try and say the бы. They haven't been, he's just trying to learn that on his own. So we haven't officially talked about it. Я бы купил. Я бы купил шляпу. 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 И шляпу. И что это? Кто? И салат. Салат. Потому что я думаю, он очень грустный. Толстый. Толстый. Да. Но я скажу вам, что он не понравится салат. Ему не понравится салат. Нет. Но он не будет есть никакого салата. Ему не понравится салат. Ему надо салат. Надо. Ему надо. Окей, очень хорошо. Так, окей, следующий человек. Узнайте немного об этом человеке.
Первый, почему она гуляет по снеге? В снегу. В Почему она снегу. гуляет в снегу? Она Снегу. даже не гуляет, она бегает. Она бегает в снегу. Она любит. Бегает, да, да, Она любит бегать, и бегает. она канадка. И в Канаде Канаде. часто есть снег, да? Я очень, по-моему, холодно, очень ужасно холодно. Мгм. И почему у, у нас нет, У нее нет, у у нее. нее нет у нее шорты, но у нее нет. I'm blanking on pants right now, but on как сказать по-русски pants, профессор? Штаны. У нее нет штанов. You don't know how to say plurals just yet, so plural Okay, genitives, you don't know that one yet. okay, да. И профессор, вы знаете, кто это? Нет, я не знаю ее, я просто нашла эту фотографию в интернете. Да, я не знаю, почему она бегает без штанов. Может быть, у нее нет денег? У нее нет денег. Окей, so я тоже бой купил шопа. Шляпу, Шляпу. шляпу. Мгм. Шляпу для она. Потому что я думаю, это очень холодно. И я думаю, что ей надо шляпу. Шляпа. И я думаю, что что ей надо как сказать по-русски stop? Перестать. Перестать бегать. 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 И делать В что? снегу. Перестать бегать и делать что? Делать что? Да, когда холодно, что ей надо делать? Когда очень холодно и когда есть снег, что ей надо делать? You're saying when it's cold, like что не Мгм. надо То есть, делать? вы думаете, что ей нельзя бегать, когда есть снег? Вы думаете, Huh. да? Да. Yeah. Вы сказали, что ей надо перестать бегать. Нас нет в снег, Не в снегу. но в track. Да, может Нет быть, в на улице. спортзале. Может быть, в Спортзале нет спортзале. улицы. Мгм. Что say, like, Так. go inside. It's Ага, очень cold. хорошо. Окей. Вот. So, good. So let's just go over a couple of things. On both of these, you were saying у нас. I was trying to say, I was blanking. I don't know why. On like they have, not we have. Ooh, Okay, but what about he has? he has. Yeah, on both of the you blanked on both the he has I and knew I was she saying it has. wrong. У него Oneo and and then uneo. у нее. Okay, I don't know Okay. why I was blanking on it. I was like, I guess I'm just gonna say it, but And then для она, yes, you could have used для, but you would have needed to say для нее. But guess what? I've just been teaching you dative case. So you don't need to say that. The better one is just dative case. I would have bought her. okay. How do we say? For her, dative case. For her, yeah. Uh-huh. Yay. Uh-huh. Okay, so it just goes. So like я бой купил. Купил ей Ей. штаны. Okay. Или пальто, или шляпу. И лучше шапку. Вода, Шапку. воду, Воду. воду. Так. Okay, and then you are using the word nada, which is good. And later on, you haven't learned this yet, but later on, you'll learn that when they need something specific, like she needs pants, it's gonna like get a Нужны. gender. Ей нужны Нужны. штаны, например. Ей нужны. You'll learn that later. They haven't learned that yet. But Crazy good. woman.
But good job. You did a good job asking me questions about them. I love that you were trying out kind of new words for the snow, which we haven't officially learned yet. So that was a new one. We haven't, that hasn't necessarily been in any of our vocab this far. So очень хорошо, good job trying out new stuff. And I'm more merciful to students who try out new things and just try and talk and are funny and clever. That's always a huge bonus because it shows that you have a lot of strength in the language. So, вот, окей, хорошо, это все на сегодня. Спасибо вам большое, AJ. Вы очень хорошо сдали устный экзамен, и теперь у вас есть идея, что надо делать, что надо изучать, какие слова надо изучать и так далее. And wish him luck on his presentations next week. Everybody in my class is going to be doing these, and then the oral exams are the following week. So you've got a little leg up on the competition. What? I got something to work on. Yep, but that gives you time to prepare, so now you can think about it. So, окей, хорошо, это все. Оставляйте, пожалуйста, одобрительные комментарии внизу. Leave any questions you have for me about grammar, if you have any, and then if you're somebody that's learning Russian, start thinking how you would have done this oral exam, what you would have said on your presentations. Вот, это все. Спасибо вам. До свидания. AJ, пока всем. До свидания, спасибо. Вот.